अचानक मेरी नज़र बाहर पई है। मैं उठी हाँ हले ते कबूतर जिहड़ा वे ना चुड़दा पिया वे दाना, इन्ना प्यारा पिया लगदा, पता नहीं कीड़े मकोड़े खा रहे कि अल्लाह ने जो इहदा रिज़क बनाया ना वो पिया खांदा। मैं जल्दी ना, मैनूं इन्ना सोहना लग्या है, इन्ना गुप्पू जिहा वे, वाह सेहतमंद है, खा खा के ना कीड़े, ते सेहत भी इहदी मेरे वंगर बड़ी चंगी होई है। पर प्यारा बड़ा पिया लगदा वे। मैं दौड़ के जाके कैमरा चुक के लैके आई, फोन अपना, मैं कि मैं जल्दी ना कैच करा, किन्ना प्यारा बादशाह की तरह पे चलता है भी, नाचता है तो बादशाह वंगर पे चलता है, तो बड़ा भी ऐसा लगता इस घर का मालिक ही है वे। इन्नी मज़ेदार दी वॉकिंग हो रही है तो नाल नाल नाश्ता पे चलता वे, बहुत ही चंगा। असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोहणियो, देख लवो यूके की एक होर ठंडी ठंडी सुबह, तारों ਅਸੀਂ खुश आमदीद कहने ਆ। बड़िया ठंडिया हवावां पईयां ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਹੈ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ धुप निकलनी है, लेकिन ज़्यादातर बदल ही रहने ने। लेकिन अज बारिश नहीं है, यह बेहतर गल हुई है कि बारिश नहीं है, पर यह कि ठंडक जी है खासी है। नाश्ते तो फारिग हो गए ते असी अज बनाने लगे जी साबत मसर। साबत मसर ते नाल चावल। चावल मैं हले भिओए नहीं ने, मैं थोड़ी देर तक भिओवांगी। अपने वालों मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं थोड़े जे बनावां कि बचण ना, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਰ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। अपने अज़ाइम में हम कामयाब हो गए हैं। तो नाल मैं लसन छिल के रख लिया है। ये वास्ते जाएगा टमाटर और अदरक मैं बाद च बारीक बारीक कट के पावांगी। तो यह सारी तैयारी कर ली। हुण मैं दाल का तड़का लाण लगी हाँ। साबत मसर या दाल, मसरां दी दाल कह लो। तो बहरहाल ए नाल जिहड़े थोड़ियां जिहियां रंगीन सवैयां बना रही हैं, ये बड़ियां प्यारियां बहुत मज़े दियां बनदियां ने। है भी मेरे को थोड़ियां जिहियां सन, लेकिन बस बहुत है क्योंकि असी मैं ही सिर्फ खाना मिठा, तो थोड़ा जिहा मेरा दिल कर रहा सी। कितनी कलरफुल सवैयां ने। ये तो मैं बाद च बनावांगी। पहले मैं जड़ा ना दाल का तड़का रखा ताकि दाल मेरी पक जाए। चुल्हा असी बाल लिया वे, ये विच असी पा देवांगे ऑयल। ऑयल दे विच असी शामिल कर देंगे लसन नूं, ते थोड़ा जिहा इहनूं हिलाना चलाना शुरू करांगे ताकि यह थोड़ा जहा रंग फड़े अपना, थोड़ी खुशबू आवे, तो फिर असी बाकी जहा चीज़ां इहदे विच शामिल करांगे। बहुत आसान ने साबत मसर की रेसिपी, बहुत ईजी पर जल्दी ना बनने वाली और बहुत आसान। इहदे विच ही जिहड़ा ना कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाने सिवाय नमक मिर्च दे, और जिहड़ा असी पाया लसन टमाटर, इस तो इलावा कोई मसाला इहदे विच नहीं जाएगा, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। सदियां सादियां हांडियां जड़ियां ना उन्हां वर्गी कोई गल नहीं। दुनिया भर दे मसाले वालियां चीज़ां एक पासे ते साडा पंजाबी स्टाइल एक पासे, कि बई कोई लोड़ ही नहीं तुहानूं कि तुसीं बहुत लंबे चौड़े मसाले पावो। लसन साडा गोल्डन कलर का हो गया वे। असी इहदे विच शामिल कर दांगे दाल। बड़ी शू किस्म की आवाज़ आने वाली है तुहानूं। दाल असी शामिल कर दी है, विच पानी पा दिता वे। नाल असी इहदे विच पा देवांगे जिहड़े असी टमाटर कट्टे सन वो पा देवांगे, ते नाल जाएगा नमक मिर्च और हल्दी। ये तुसी अपने हिसाब दे नाल ही पाओगे कि लाजमी जी गल है कि हर किसी का अपना टेस्ट है। कोई ज़्यादा तेज़ खांदा है, कोई हल्का खांदा वे, लेकिन मसर विच थोड़ा जिहा बनिस्बत दूसरियां दालां दे थोड़ा जिहा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इहदे विच छिलका भी हुंदा है ना, छिलका भी फुलदा वे, तो फिर जड़ा वो भी शामिल होंदा वा। चलो जी, ये असी तीन चीज़ां पा दित्तियां ने, ते असी जड़ा इहनूं थोड़ा जिहा हिला देवांगे। नाल टमाटर पै गया वे, ते नाल जड़ा वे चीज़ां पै गईयां। बस असी हुण इहनूं जड़ा ना अपने कुकर नूं बंद कर देवांगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, ते हांडी साडी हो गई है तैयार। ज़बरदस्त साबत मसर साढ़े तैयार ने। ये उपर मैं पा देवांगी। मैनू अदरक बहुत अच्छा लगता वे, इस तो मैनू अदरक का टेस्ट जड़ा वे ना मैं हर एक चीज़ से शामिल करनी हाँ।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਦਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਅੱਛਾ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਂ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਵਈਆਂ। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਕਣਗੀਆਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਸਵਈਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। आज ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में कुछ मीठा भी होना चाहिए। ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਖਾਣ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਹਾਂ ਦਾਲ। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ਵੀ ਉਮਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਘੁਰੜੂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਉਹ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਈਡਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾ ਲਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਸੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲਵਲੀ ਵਲੌਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਸੀਮਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ कि नीलोफर बासित लिखते हैं, आपकी पंजाबी में बातचीत बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन हम ठहरे उर्दू बोलने वाले, ना पंजाबी बोलनी आती है और ना ही लिखनी, लेकिन आपसे मोहब्बत के साथ साथ पंजाबी से भी मोहब्बत हो गई है। बंद गोभी की ये तरकीब लाजवाब लग रही है। इंशाल्लाह बनाने का इरादा कर लिया है, बनाऊंगी तो बताऊंगी। अच्छा, रब राखा। ओए होए होए नीलोफर बासित, बहुत बहुत शुक्रिया। हो तुम तो साड़ा दिल ही लुट के लै गए हो नीलोफर, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੋਫਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਫਾਤੀ ਇਲਾਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਕਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਪਠਾਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੇਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸਅਪ ਸੀ ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਕੱਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ
ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫਸਿਆਂ 'ਚ ਮੰਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਵਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੇਮਨ ਸਨ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ। रूबी ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਆ, रूबी ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਨ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਸ ਲੋਕ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਹਿਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਲੋਫਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ, ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫੜੋ 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 ਕੁੱਕੜ ਫੜੋ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਫੜੋ ਫੜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੜੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਫੜੋ। ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਉਰਦੂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ है। तो वो बहरहाल चलो मैं थोड़ा सा बोल देनी हाँ। नीलोफर हम बच्चे जब आपस में खेलते थे तो एक बड़ा सा हमारे घर के पास एक प्लॉट था खाली, तो वहाँ पे हम सारे बच्चे खेलते थे। कभी कभार ऐसा होता था कोई कौवा या चिड़िया इत्तफाकन वहाँ हमें मरा हुआ पड़ा मिलता था, तो फिर हम उसको एक कब्र खोदते थे, उसकी कब्र खोद के फिर उसको दफन करते थे। दफन करके फिर पंजाबी निकलने लगी थी, फिर हम वहाँ बैठ के रोते थे। हम कहते थे इस बेचारे का कोई रोने वाला ही नहीं है, हम बैठ के रो ले भाई। तो फिर हम बैठ के उसको रोते थे। फिर किसी के घर से चावल आते थे, किसी के घर से कुछ दाल बच्चा चुरा के लेके आता था, माँ से चोरी चोरी लेके आते थे। पर ईंटें रख के एक देगची लाई जाती थी, उसमें दाल और चावल डाल के पानी डाल के बस हम वो नीचे आग जला के ना घास फूस इकट्ठा करके कागज़, फिर हम चावल बनाते थे और उस चावल से फिर हम उसकी फातिया दिलाते थे उस कौवे या चिड़िया की, ज़्यादातर कौवे होते थे। फिर हम उनको बैठ के आंसू बहाते थे। रोते हैं छम छम नैन उजड़ गया चैन रे, देख लिया तेरा प्यार, हाय मैंने देख लिया तेरा प्यार। तो भी देख लिया प्यार भाई बड़ी मुश्किल है। चलो भी नीलोफर को खुश करने वास्ते असी थोड़ी जी उर्दू बोल देती है। तो इस तरह हैदराबाद में जो मेरी शादी हुई तो मेरे इलाका ज़्यादा ऐसा सी उर्दू स्पीकिंग सन लोग, तो उन्होंने फिर ना लेंदे कि टुट्टी फुट्टी उर्दू बोल लें भी कोई गल नहीं, जो जरूरत पैंदी है तो असी बोल ही लें उन्होंने। इन्नी महारत नहीं है क्योंकि एक जी मादरी जुबान होंगी है ना, हमेशा उस जुबान में ही तू महारत होंगी है। तुसी देखो कि तुसी जड़ा कि कहते ने पढ़ते हो, मुख्तलिफ जबाना पढ़ते हो, कुछ करते हो, लेकिन हमेशा महारत तू अपनी सारिया जुबाना चंगियां ने। हर किसी को अपनी मादरी जुबान से अबूर हासिल होंदा होवे कि तुसी बचपन तो चीज़ां सुन रहे होंदे हो, सीख रहे होंदे हो, बोल रहे होंदे हो, इस तो बड़ी तुहानूं सहूलत हो जाती है। बाकी जुबाना तो सारिया चंगियां ने। जिहड़ी माँ बोली होवे जिस किसी की भी, वो सब तो बेहतरीन बोली वही होंदी है जिहड़ी माँ बोली होंदी है। जिहड़ी माँ जिस बोली ना माँ तुहानूं मुखातिब होंदी है, जो माँ तुहानूं लफ्ज़ कहती है, जो माँ तुहानूं सिखाती है, उस बोली नालों ज़्यादा तो मिठी कोई बोली हो ही नहीं सकती। तो सारे मावां मुख्तलिफ देशों दियां होंदियां ने, मुख्तलिफ इलाकों दियां, मुख्तलिफ जगह दियां। तो माँ जो अपनी बोलियां च बोलती है बच्चे नूं, तो वो पहली जी कन्ना च आवाज़ पैंदी करती है, वो फिर बोली जी है ना वो हमेशा लिए बच्चे के जेहन में आ जाती है। तो बहुत शुक्रिया नीलोफर कि तुसी इन्नी तुहाडे लई ते कह दे बा मुशक्कत वाला हिसाब होया मेरा व्लॉग देखना कि तुसीं कह दे बा मुशक्कत में फसे हुए हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोभी तुसी बनाओ तो मैनूं कॉमेंट करके ज़रूर दसियो। तो हज़रत अली ने भी ये पोस्ट देखी है, तो उन्होंने कॉमेंट किया भी बड़ा, उन्होंने बिग लव उन्होंने किया भी। तो जहारा लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस व्लॉग।
आपकी ये रेसिपी तो बहुत यमी लग रही है। लो भाई, रेसिपी तो सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आ गई, हिट हो गया। ਪੱਪੂ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਪੂ ਦੇ ਵੀ ਛਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਵੀ ਪੱਪੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਹਾਂ ਆਰਾ गार्लिक ऐड नहीं सी, सिर्फ प्याज भुन के उस टमाटर हरी मिर्च पा देनी है, और थोड़ा जिहा उन्होंने भुनना में हल्का जिहा नमक मिर्च पा के, तो फिर गोभी पा देनी है। जरा गोभी अपना ही पानी छड्डेगी, थोड़ा जिहा नरम हो जाएगी, गल जाएगी, उन्हें चंगी तरह अच्छा जिहा भुन लेना में, और बस अंडे बॉयल करके और उन्होंने थोड़ा जिहा मिक्स कर लेना में, और उस तो बाद थोड़ा जिहा धनिया पा दवो। गार्लिक तो जो मेरी अपनी एक हो गया कि मैं हर चीज़ से गार्लिक पा के खानी हाँ, मैनूं बड़ा चंगा लगता वे, तो मैं फिर वो खाती रहनी। गार्लिक जी चीज़ होंगी है ना, मेरी कोशिश होंगी मैं उत्तों की कट के पा लवां तो खा लवां। मेरे घर के कुछ अपराध नहीं खाते इस तरह गार्लिक, लेकिन मैं फिर अपने लिए कट के अलग तो रख लेनी हाँ, तो मैं जरूर खानी हाँ गार्लिक। तो चलो वो गार्लिक ओए होए होए बड़ा गलत दस के गार्लिक ऐड नहीं सी, मैं जिंजर दस हिसाब नाल तुहानूं सारियां स्टोरियां सुना गई हैं। दसो मेरा भी दिमाग ही जिहड़ा ना बस खराब होया। उन्होंने गार्लिक का पूछया, और मैं जिंजर के हवाले नाल गल कर गई भी गार्लिक वो ऐड नहीं सी, सिर्फ प्याज पाया सी। दसो इन्नी मैं स्टोरी दसी, तो बाद च पता चलिया मैं गलत कह गई हाँ। तो उन्होंने कहा कि मिल्क और दुध खशखाश वाली तुसी रेसिपी दस दो। मिल्क और खशखाश वाली जी सानू जी नीलोफर बासित ने दसिया है कि खशखाश नूं पीस के उन्होंने एक कप दुध विच पा के और एक गिलास पानी पाओ, एक गिलास दुध पाओ, और इन्ना पका लो कि एक कप रह जाए, तो बस फिर उन्हें छान के पी जाओ, तो बस फिर सो जाओ। देखो तुहानूं फिर तुहाडे वो करिश्मे देखो तुसी। मैं हुण जिस दिन बरकत स्टोर जाना वे ना, तो मैं फिर उत्थों लैके आनी है, इंशाअल्लाह मैं जरूर ट्राई करांगी। तो सौलत हुसैन ने भी बड़ा भी इमोजी भेज दिते ने। तो नाहिद महमूद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, बहुत प्यारी यादें हैं और लाजवाब खाना। तो वाह, उन्होंने कहा भी खाना भी बड़ा लाजवाब है, तो की कहते ने तुहाडीआं गल्लां भी बड़ियां लाजवाब ने। तो बई की कहते ने बहुत शुक्रिया नाहिद तुहाडीआं मुहब्बतां दा, कि तुसी की कहते ने आए मेरे बेड़े च, तो तुसी कमेंट किया, तो तुसी इन्ना मैनू लाजवाब का खिताब दे दिता। तो शबीर हुसैन साहब कहते हैं बहुत वधिया व्लॉग है, तो सब्जी जरूर खानी चाहिए। तो कहते ने जो जूआं पै जांदियां सन ना सिर विच, तो फिर उन्होंने कहते सन जूआं खाधी बेसवादी। वाकई जुआ खाधी बेसवादी उन्होंने कहते सन। तो बिल्कुल सही तुसी याद दवाया, मैं भुल गई सा, तुसी बिल्कुल सही याद दवाया। तारे मीरे का तेल उन्होंने कहा ये वास्ते फिर बड़ा अच्छा होंदा सी, कि तारे मीरे का तेल जिहड़ा वे ना वो बहुत जबरदस्त होंदा सी। तो उन्होंने हांडी की भी तारीफ की थी कि हांडी तुसी चंगी बनाई है। बाकी तारे मीरे का तेल थोड़ा कड़वा जिहा होंदा, तेज़ होंदा वे थोड़ा, वो जुआं के हिसाब नाल बड़ा मनिया जांदा सी। तो मुख्तलिफ मावां फिर टोटके करदियां सन जुआं के हवाले का, कि बच्चियां दी जुआं मुक जाण। तो तारे मीरे का तेल साडी अम्मी ने भी एक दफ़ा मंगवाया सी कि तुहानूं मैं तारे मीरे का तेल लानी है। बाकी सही क्या, तो जुआं खाधी बेसवादी, बिल्कुल तुसी सही मुहावरा याद दवाया, मैं तो भुल गई सा। लेकिन सब तो ज़्यादा मैंने अफसोस आया कि मैं गार्लिक के हवाले के नाल सारा जिंजर समझ के सारी वो कर गई है, गार्लिक वो शामिल नहीं सी, इन्नी लंबी मैं तकरीर गलती च कर गई। तो वालेकुम अस्सलाम। तो लैबा लिख रहे हैं, चलो जी सलाम वालेकुम का जवाब आ लैबा ने दे दिता, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इरना मोहम्मद कह रहे हैं कि हांडी बड़ी स्वाद लग रही है, उन्होंने इस तरह करके दिता भी बड़ी चंगी स्वाद बनी है, तुसी ज़रूर ट्राई करियो। तो नाल वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपकी आवाज़ बड़ी जानदार है माशाल्लाह, अल्लाह जी आपको सेहत के साथ खुश रखे। तो उन्होंने बड़िया दुआवां दित्तियां ने, आवाज़ की तारीफ की है, तो बहुत शुक्रिया तुहाडा ना मोहम्मद, कि तुसी इन्ना पसंद किया आवाज़ नूं भी तो खाने नूं भी। तो बहुत
ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਸ ਲਿਖੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਾਲ ਭਾਰੀ ਸਨ, ਅੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜੂਆਂ ਕਢਾਓ, ਤੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੂਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੋਫਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਚਿੜੀ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ फ़ोन ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਬੜੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਲ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਤੇ ਬਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਚੱਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਨ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਾਇਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਦੀ ਸਾਦੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਖਾਣਾ ਮਈਅਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਉਸ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਜਾਮਾ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਘਰ, ਤੇ ਬਨੀਆਨ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਔਰ ਫੁੱਫੋ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਇਯਾਦਤ ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਝ ਸਮੇਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਝ ਸਮੇਤ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਆਮ ਸਨ,
ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਸੀ ਸਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੰਬੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨੀਲੋਫਰ ਬਾਸਿਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਲੋਫਰ ਬਾਸਿਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਸਾਬਤ ਮਸਰ ਨੇ, ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਸ ਨਮਕ, ਮਿਰਚ ਔਰ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਟਮਾਟਰ ਪਾਇਆ, ਲਸਣ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਵੀਂ ਗਮਨ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।